एवरीवन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਚੈਪਟਰ 7th ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੀਵਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਫੋਰੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और शुरू करने तो पहला जेकर तुसी इस चैनल के उपर नवे हो तो साडे इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो और वीडियो नू अंत तक जरूर देखना और लाइक ते कमेंट करके जरूर दसना कि तुहानू वीडियो किस तरह की लगी। सब तो पहला साडे कोल है जंगलों की महत्ता। साडे लई जंगल क्यों महत्वपूर्ण है? जंगल जो है साडी धरती लई, साडे जो भी जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स हैगे आ उन्हां सारियां दे लई जंगल की है महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुख की करदे सानू हवा प्रदान करते हैं। हवा दे विच सानू ये की दिंदे आ कि ऑक्सीजन, पानी नू फिल्टर करन दा काम करते हैं और मौसम दे विच जो तब्दीली है ओहदे विरोध दे विच की एक बफर दे वजों काम करते हैं कि मौसम दे विच जो अनचाही तब्दीली आउंदी है उहनूं की करदे आ, कंट्रोल करते हैं। फिर जो जंगल हैगे आ ओह पौधे अते जानवर जो है उन्हां दे लई की करदे आ, एक घर दे वजों काम करते हैं। कई प्रकार के कुदरती स्रोत सानू जंगल दिंदे आ, जिवें जंगलों दे विचों सानू दवाई दे लई जड़ी बूटियां मिलदियां, जंगलों तो सानू भोजन मिलदा है, लकड़ी मिलदी है, बालन मिलता है। ये सब कुछ सानू जंगलों तो प्राप्त होंदा है। विश्व भर दे विच 300 मिलियन लोग जिहड़े आ तकरीबन की है जंगलों में रहिंदे आ। 300 मिलियन तो भाव 30 करोड़ लोग जो है कित्थे रहिंदे आ जंगलों दे विच। उन्हां दे विचों जिहड़े 60 मिलियन लोग है, तकरीबन 6 करोड़ जो लोग है वो की है कबायली है, मतलब कबीलियां दे विच रहिंदे आ जिहड़े कि पूरी तरह की है जंगलों के उपर निर्भर है। ये मेन पॉइंट्स आ जाते हैं कि जंगल साडे लई किवें महत्वपूर्ण है। सानू ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये पौधे जानवरों के लिए घर के वजों काम करते हैं, तो सानू इन्हां तो की है दवाइयां बूटियां और बालन के रूप में की है लकड़ी मिलती है। नैक्सट अपने कोल है कि डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई की हुंदी है। जंगलों की कटाई का अर्थ है जंगलों नू वख-वख उद्देश्यों लई साफ करना। वख-वख उद्देश किहड़े हो सकते हैं कि असीं लक्कड़ दे लई जो जंगल उन्होंने साफ करते हैं, खेतीबाड़ी का विस्तार करना हुंदा है, खेतीबाड़ी वास्ते जो जमीन तैयार करनी है असीं उहदे वास्ते भी जंगल जिहड़े उन्होंने कटदे आ, सड़क बनाउणी है, सड़क निर्माण ਦੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। और ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। और लास्ट पॉइंट अपने कोल है माइनिंग। माइनिंग का मतलब की हुंदा है खदाना जिहड़ियां लगदियां हैगियां जिन्हां विचों आपां नूं कोला प्राप्त हुंदा है जां कई होर खनिज वस्तां वो प्राप्त हुंदियां, उन्हां नूं खोदण वास्ते उन्हां नूं जमीन चों कढण वास्ते माइनिंग कीती जांदी है। और माइनिंग किहदे उपर हुंदी है जंगलां दी भूमि दे उपर, जिहदे करके जिहड़े जंगल है उत्थों दे दरख्त है उन्हां नूं की है कटना पैंदा है। और ये इधर दिखाया गया अपने कोल खेती करन वास्ते जंगलां दी अग दे कारण, और पेपर हो गया लक्कड़ दे कोई होर जिहड़ियां वस्तां बनाउणे आपां उन्हां दे वास्ते की है जंगलां दी कटाई जिहड़ी है ओह करनी पैंदी है। ये मेन रीजन है जंगलां दी कटाई दे। नैक्सट अपने कोल है जंगलां दी कटाई दे प्रभाव की कनसीकुएंसिस हो सकते हैं जेकर असीं जंगलां दी इसे तरह ही अंधाधुंध कटाई करते रहांगे तां की होएगा धरती का जिहड़ा प्रदूषण है उहदे विच वाधा होएगा, क्योंकि आपां पहिलां पढ़िआ कि जिहड़े जंगल है ओह की करदे आ हवा पानी नूं साफ करदे आ, उहनां नूं शुद्ध करदे आ। ते जेकर जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, मतलब कि जिवें आपां हुण देख ही रहे हैं कि गर्मी सर्दी
ਇਹਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਗਲੋਬਲ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਔਰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤਾਪਮਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੁੱਖ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਰੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਕਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਕਾ। ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਆ ਜੋ ਪੌਦੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੋਕੇ ਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਜਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਪਰਤ ਉੱਡ ਜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਖਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਮਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੱਲੜ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਲੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੱਲੜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੌਂਖੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਪਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਖੋਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਚਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੌਦੇ, ਪੰਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਰ ਜ਼ੋਨ। ਇਸ ਕੋਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਪੁਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਰੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਗਤ, ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ। ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੌਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਪੌਦਾ ਜਗਤ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਆ, ਪੰਚਮੜੀ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਮਨ, ਸਿਲਵਰ ਫਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂਗੋ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੌਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਜਗਤ। ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀਵ ਜਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਬਲੂ ਬੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਡੀਅਰ, ਲੈਪਰਡ, ਵੁਲਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਤੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੌਦਾ ਜਗਤ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਜਗਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੋਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਔਰ ਜੀਵ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਂਦੂਏ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਜ਼, ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ,
ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ endangered species। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ endemic species। ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮੜੀ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਬੂਟੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਅੰਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੰਚਮੜੀ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਈਸਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗਲਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡੈਮਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਟਾਈਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਈਲਡ ਡੌਗ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਲੰਗੂਰ, ਬਲੈਕ ਬਕ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਗੜਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਔਰ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਝੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮੜੀ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਔਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਝਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਤੂਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਲਾਬੀ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਬਲੈਕ ਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਕ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 543 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਬਾਘ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਓਲਾਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਵਾਈ ਚੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1411 ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 2226। 2010 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30% ਜੋ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਸੀਗਾ T16 ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਛਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਾ ਰਾਇਲ ਟਾਈਗਰਸ ਆਫ ਰਣਥੰਭੋਰ। ਟਾਈਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤਪੁਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਸਾਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੌਕ ਕੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਜੋ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 55 ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨੱਚਣ ਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 104 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟੌਪ 10 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਚੇਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਚੇਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵੈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਡੋ ਬਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕੁਆਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, परिस्थितिक प्रबंध। परिस्थितिक प्रबंध है बायोटिक और अबायोटिक ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਆ, ਜੀਵਤ ਪਲੱਸ ਨਿਰਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ, ਜਾਨਵਰ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੋਵੇ, ਡੱਡੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ। IUCN ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। IUCN ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਟੋਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ IUCN ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੋਪ ਜਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਤੇ ਡੋਡੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਵਾਈਲਡ। ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆਗੇ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈੱਡ ਪਾਂਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਅਵੈਲੂਏਟਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਰ ਲੈਪਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਦਰਬੈਕ ਟਰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰਿਲਾ, ਸੁਮਾਤਰਨ ਟਾਈਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਵਨ ਰਾਈਨੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, 0। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਪੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਮਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਦੀ, ਜੰਗਲੀ ਮੱਝ ਦੀ। ਔਰ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਡੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਵਾਸ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਵਾਸ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਲੈਮਿੰਗੋ ਔਰ ਕ੍ਰੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਿਟਰ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ ਚੱਕਰਨ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਪੇਪਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ, ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਚੱਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 1 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਚੱਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 17 ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਊਰਜਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਈ ਰੀਸਾਈਕਲ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਟਨ ਆਫ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਪੇਪਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24,000 ਗੈਲਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 60 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 20 ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਬੈਰਲ ਪੂਰੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਫੋਰੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਰੀਫੋਰੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਗਾਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ। ਔਰ ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗਵਾਨ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੀਫੋਰੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ
ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰੈਸਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਮੌਲਾਈ ਪਿਆਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋਰਹੱਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੋਰਹੱਟ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1360 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ, ਔਰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਲਾਈ ਜੰਗਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।